नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री ज्ञानज्योत एज्युकेशन चेरिटेबल ट्रस्ट संचालित श्री दक्षिणामूर्ति विद्यामंदिर यूट्यूब चेनल में आपનું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ધોરણ 3 માં વિષય છે આપણો હિન્દી, એમાં છે 22મું યુનિટ। એ આપણે જોઈશું તો બધાના પેજ નંબર 41 ખુલ્લા જો એના ઉપર તમને આવી રીતે ઘડિયાળનું સરસ મજાનું ચિત્ર આપેલું છે અને બાજુમાં ઘડિયાળ વિશે લખેલું છે। આપણને ખબર છે ઘડિયાળ જોઈએ એટલે આપણને શું અંદાજ આવે કે સમય વિશે આમાં हसे बराबर। तो चलो આપણે એના વિશે જોઈ લઈએ। પેલું છે અંદર टिक टिक करती घड़ी रात दिन सभी को समय बताती। टिक टिक એટલે ટક ટક અવાજ જે કરે ભાષાંતર આપણે લખી જ લઈશું। લખો टिक टिक करती टिक टिक करती ते घड़ी रात दिन सभी को समय बताती है। અને ગુજરાતી શું થાય? ટક ટક કરતી ઘડિયાળ સભી એટલે બધાને, સમય એટલે સમય, બતાતી એટલે બતાવે છે। તો આનું ભાષાંતર લખો टक टक करती घड़ियाळ रात दिवस बधाने समय बतावे छे। बराबर। बीजू छे समय है कीमती इसे न खोना। समय है कीमती इसे न खोना। लखो इससे न खोना। એટલે શું કે છે? समय है એટલે છે કિંમતી એટલે મૂલ્યવાન। तो समय मूल्यवान छे, इससे न खोना एने क्यारे खोता नहीं। लखो समय मूल्यवान छे एने खोता मीन्स के व्यर्थ न करता। बराबर। लखो एने व्यर्थ न करता। પછી લખો समय पर जगना समय पर सोना। समय पर जगना समय पर सोना એટલે શું? સમયસર જાગવું અને સમયસર સોવું। તો લખો સમયસર જાગવું અને સમયસર સૂવું। जल्दी करो काम मत चूको। શું કહે છે? જલ્દી કરો કામ, જલ્દી કરો કામ મત ચૂકો। એટલે શું કહે છે? જલ્દી કામ કરો, સમય ચૂકશો નહીં। લખો જલ્દી કરો કામ ચૂકશો નહીં। સમય અહીંયા લખ્યું નથી એટલે ડાયરેક્ટ લખશું ચૂકશો નહીં। ઘડી बीतती जाती है। घड़ी बीतती जाती है। बीतती जाती એટલે એમ કે સમય જતો જાય છે। સમય बीततो જાય છે। समय ठहरता कभी नहीं। लखो
समय ठहरता कभी नहीं, એટલે કે સમય ક્યારેય રોકાતો નથી. લખું समय ક્યારેય रोकातो नहीं. वह प्रतिक्षण भागा जाता है. वह प्रतिक्षण भागा जाता है. તે એમ કે દરેક ક્ષણે ભાગતો જાય એટલે કે આગળ વધતો જાય છે. લખો તે દરેક ક્ષણે વીતતો જાય છે એવું લખો તો પણ ચાલે. ક્ષણે વીતતો જાય, તે દરેક ક્ષણે વીતતો જાય છે. सावधान गया हुआ समय फिर कभी न वापस आता है. आपने सावधान गया हुआ समय फिर कभी न वापस आता है. गुजराती આપણે ઉપર લખીશું. બરાબર. ગયા हुआ समय फिर कभी न वापस आता है. આ નોટમાં લખી લેજો. શું કીધું છે? સાવધાન એટલે આપણને ચેતવણી આપે છે એમ કે સાવધ રહો. તો લખો સાવધાન ગયા હુઆ સમય ફિર કભી ન વાપસ આતા એટલે એમ કે ગયેલો સમય અથવા વીતેલો સમય ફરી ક્યારે પાછો આવતો નથી. बराबर. आगे छे व्यर्थ न जाने दो क्षण को भी, व्यर्थ न जाने दो क्षण को भी એટલે શું કહે છે કે નકામી એક પળ પણ તમે જવા દેશો નહીં. વ્યર્થ ન જાને દો ક્ષણ કો એટલે કે એક પળ પણ નકામી જવા દેશો નહીં. લખો એક પળ પણ વ્યર્થ જવા દેશો અથવા જવા ન દો. આલસ છોડો, કામ કરો. आलस छोड़ो, काम करो. शू कहे छे कि आलस छोड़ो अने काम करो. लखो आलस छोड़ो, काम करो. टिक टिक करके कहती जाती है हमको यही सिखाती है. टिक टिक करती टिक टिक करके कहती जाती हमको यही सिखाती है. શું કહે છે? ટક ટક કરતી કહેતી જાય છે.
ટક ટક કરતી કહેતી જાય છે આપણને આ શીખવાડે છે અથવા શીખવે છે. લખો આપણને આ શીખવે છે. શું શીખવે છે? તો આપણને કીધું આળસ છોડો, કામ કરો, એક પળ પણ વ્યર્થ જવા દો નહીં. બરાબર. હવે નીચે જો એના શબ્દો આપેલા છે. બરાબર, જોઈ લેજો. પાછળ આપણે સ્વાધ્યાય જોઈશું. આ લખી લેજો બધા. લખો સ્વાધ્યાય. પેલું છે પાઠના આધારે નીચેની ખાલી જગ્યાઓ પૂરો. લખો નીચેની ખાલી જગ્યાઓ પૂરો. પેલી છે ઘડી रात दिन खाली जगह करती है. तो क्या करती है? टिक टिक. तो लखो अहिया टिक टिक. बराबर. बीजू छे हमें खाली जगह पर जगना चाहिए. हमें खाली जगह पर जगना चाहिए. तो क्या रे? समय पर. बराबर. हमें समय पर जगना चाहिए. त्रीजू छे खाली जगह प्रतिक्षण भागा जाता है. तो कौन? लखो समय. चौथुं छे हमें खाली जगह छोड़कर काम करना चाहिए. हमें खाली जगह छोड़कर काम करना चाहिए. क्या छोड़कर? तो के आलस. आलस. हमें आलस छोड़कर काम करना चाहिए. આવી જ રીતે છે પ્રશ્નોના જવાબ છે. ખાલી જગ્યા લખી લેજો વધારે નોટમાં. લખો હવે નીચેના પ્રશ્નો. નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. प्रश्नों उत्तर लखो. पहलो प्रश्न है घड़ी टिक टिक करके हमें क्या बताती है? घड़ी टिक टिक करके हमें क्या बताती है? बराबर. तो लखो घड़ी टिक टिक करके हमें समय बताती है. समय बताती है. पछी लखो बीजू समय कैसा है? तो समय कैसा है? कीमती. लखो समय कीमती है. त्रीजू घड़ी हमें जल्दी जल्दी क्या करने की सीख देती है? घड़ी हमें
जल्दी जल्दी क्या करने की सीख देती है। तो जल्दी काम करने की आमा हतुं बराबर। आलस छोड़ो काम करो। तो लखो 4 घड़ी हमें आलस छोड़कर जल्दी जल्दी काम करने की सीख देती है। सीख देती है। पछी लखो हमें किससे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। 4 हमें किससे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जाने देना चाहिए तो कोने समय ने। तो लखो हमें समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। चलो આવી રીતે તમારે બધા પ્રશ્નોના જવાબ પણ લખી દેવાના છે। હવે આગળ જુઓ। નીચેના વાક્યોનું ગુજરાતી કરો। નીચેના વાક્યોનું ગુજરાતી કરો। જો ઘડી રાત दिन टिक टिक करती है આપણે લખેલું છે તો પણ લખી લો। ઘડી રાત दिन टिक टिक करती है। આનું ગુજરાતી શું થાય? ઘડિયાળ રાત દિવસ ટક ટક કરે છે। ઘડિયાળ રાત દિવસ ટક ટક કરે છે। કરે છે અહીંયા લખો। બીજું છે સમય કિંમતી હે। તો આનું શું થાય? સમય મૂલ્યવાન છે। પછી લખો 3 गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। એટલે વીતેલો સમય ક્યારે પાછો આવતો નથી। बराबर। चौथुं छे हमें समय पर सोना चाहिए। हमें समय पर सोना चाहिए तो शुं थाय? आपणे समयसर सूवुं जोईए।
લખો આપણે સમયસર સૂવું જોઈએ। પાંચમું છે घड़ी सभी को समय बताती है। घड़ी सभी को समय बताती है तो શું થાય ઘડિયાળ બધાને સમય બતાવે છે। લખો ઘડિયાળ બધાને સમય બતાવે છે। બરાબર, આવી રીતે આપણું યુનિટ અહીંયા પૂરું થાય છે। આ બધું યાદ રાખવાનું છે, કોનું ગુજરાતી, કોના પ્રશ્નોના જવાબ અને કઈ ખાલી જગ્યા છે। હવે હું તમને ગૃહ કાર્ય આપું છું, એ લખી લ્યો। લખો ગૃહ કાર્ય। हिंदी चौपड़ी पाना नंबर 41-42 નોટમાં લખો। જેની પાસે બુક નથી, એ લોકોએ બોર્ડમાં જે ભાષાંતર નહીં કરાવ્યું એ તમારે લખવાનું છે। અસ્તુ।